ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੁੜੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਪਹਿला रिएक्शन मैं ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਇਸੇ ਤੇ ਚਾਹੂੰਗਾ कि किसान दिल्ली जाना चाह रहे हैं, पर हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ क्योंकि बीजेपी ਦੀ ਸਰਕਾਰ है तो उन्होंने कहता कि ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ कर रहे हैं, सील कर रहे हैं, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੱਪਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ और ये फैसला किया गया सी कि अगली गलबात जारी रहेगी। इस संबंध 3 तरीक को 11 बजे उन्होंने बुलाया है विज्ञान भवन से फिर दोबारा मीटिंग नरेंद्र सिंह तोमर जी जो खेतीबाड़ी मंत्री पंजाब इंडिया वालों। और चाहिए यह है कि चंगा माहौल असी क्रिएट करिए और चंगे माहौल जिमें पहला गलबात हुई सी उस तरह गलबात हो सके और कोई जी समाधान निकल सके, कोई गलबात का नतीजा निकल सके। पर सोम प्रकाश जी, दरअसल जिवें 13 की मीटिंग की तुसीं गल कर रहे हो, ये ऐलान तो उन्होंने उस तो भी पहलां दा कीता होया है। करीब कहीए तो आपां 1 महीना हो गया जो किसानां ने ऐलान किया सी कि असीं 26-27 तरीक नूं दिल्ली जावांगे, तो उन्हां मीटिंगां दे विच गलबात कीती जा सकदी सी। जे उन्हां नूं मनाउणा सी तो सरकारां कोल तो बड़े तरीके हुंदे आ। तरीके ने देखो, साडे कोल तां बेनती की जा सकती है, रिक्वेस्ट की जा सकती है। उन्होंने उदों भी कहा सी, हुण भी कहने आ कि ये जो प्रोटेस्ट उन्होंने करना संबॉलिक कर लैन ताकि गलबात सिलसिला चंगी तरह जारी रहे, किसी तरह की कोई कशीदगी ना हो, माहौल सारी करनी चंगे माहौल चंगा हो, फिर ही गलबात का चंगा लगता है। और मैं अज भी 1-2 जो राज्यपाल साहब ने भी टैलीफोन पर गल की है, होर भी लोगों ने गलबात करांगे। बेनती उन्होंने यही करांगे, इस जो प्रोटेस्ट है वो संबॉलिक कर लैन, घटा लैन ताकि जी गलबात है होर भी चंगे माहौल च हो सके। पंजाब सरकार भी कोशिश कर रही है, देसी भी कोशिश कर रहे हैं, साढ़े वालों कोशिश तो यही है जी। किस लाइन ते सर गल कर रहे हो तुसी, मतलब किस तरीके नाल किसानां नूं मनाउण दे लई कोई लाइन ते लैनी पएगी ना? देखो, उन्होंने कहा वे गलबात करनी है, जिवें पहला माहौल होया तय होया सी, गलबात करनी है, बैठांगे, डिस्कस करांगे, खुले मन नाल डिस्कस करांगे, फिर उहदे विच कोई हल निकलेगा तो कढांगे जी। मैं नरेंद्र तोमर जी पिछले दिन सर ये भी चर्चा मेरे भी उन्होंने कोल गया सी, उन्होंने जी अच्छा हाँ जी हाँ, मैं अज जिहड़े खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी कोल सवेरे मिले सी, उन्होंने नाल मैं बैठ के डिस्कस किया सी। उन्होंने कहा कि असीं नोटिस कढ़ दिता है और सारिਆਂ ਨੂੰ कन्वे करो कि ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। 26-27 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਕੇਲ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੂੰ, ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਕਰ ਲੈਣ। ਬਹੁਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੰਗੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਦੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ 3 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। इस करके चाहिए तो यह है कि देश के वडेरे हितों च आपां एक माहौल चंगा क्रिएट करिए। अच्छा सोम प्रकाश जी, पिछले दिन ये चर्चावां भी सुनाई दित्तियां सी, तुहाडे ही कुछ स्पोक्स परसन या तुहाडी जिहड़ी पंजाब दी लीडरशिप है उन्हां वल्लों ये संकेत मिले सी कि किसानां नूं कोई लिखती रूप दे विच, कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दे रूप दे विच श्योरिटी दित्ती जा सकदी है। कुछ ऐसा सोच रही है सरकार? देखो, कुछ भी हो सकता है, गलबात करांगे, जिन्हों की संतुष्टि होवे। सरकार भी जिहड़ा बिल्कुल जो चाहते हैं उन्होंने पूरा करने लई असीं कोशिश करांगे। देखो, मेन मंगां दी मिनिमम सपोर्ट प्राइस ते है जां फिर वो कहते प्रोक्योरमेंट ते है, इन्हां नूं ध्यान च रख के सरकार कुछ जिहड़े इन्हां नाल गलबात करके जो जिस तरह की वो मंगां करते हैं उन्हां नाल डिसाइड करके जो भी रस्ते सारे खुले ने, कोई असीं बिल्कुल पहला तय नहीं किया होया भी आ करना या नहीं करना है। इन्होंने गलबात करके फिर असीं तय करांगे जी। अच्छा सर, आम तौर पर कहते हैं भी जो गलबात का दौर चलता होवे, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ 2 ਸਟੈਪ ਫਾਰਵਰਡ ਤੇ 1 ਸਟੈਪ ਬੈਕਵਰਡ। ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਰਮ ਰਵੱਈਆ ਦਿਖਾ ਦਿਓ,
ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਪੱਟ ਲਓ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੌਟ ਆਊਟ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ 2 ਸਟੈਪ ਫਾਰਵਰਡ ਤੇ 1 ਸਟੈਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਸਾਰਥਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ? ਨਹੀਂ, ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਡਸ ਟ੍ਰੇਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਗਾਰਾ ਦਿਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੈਪ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲ ਵੀ ਪਈਆਂ, ਚੰਗਾ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੇਟੈਸਟ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਮੇਰੀ 2-3 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ 26-27 ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਸਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲਿਆ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਅੰਦੋਲਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਟਰਨ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਇਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਰੱਖਿਆ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਇਸੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ 26-27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੱਤਣ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਬਾਬਤ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੱਪਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਐਸੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਥਕ ਮਾਹੌਲ ਰਹੂਗਾ? ਫਿਰ ਕੁੜੱਤਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ 26-27 ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨ। ਤਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਜਾਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਇਹਨਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਡੀਰੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਬਤ ਪੁੱਛਿਆ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ
ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਾਇਆ ਹਰਿਆਣਾ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਆ।